तो पिलामाने आजिकार टॉपिक थंबनेल देखि तुम जानि पारथुबो देखिकी। तो आज 10 क्लास रो साइंस रो फिजिकल साइंस रो जोटा कि भौतिक विज्ञान रो प्रथम चैप्टर रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण। एटा समीकरण लिखा है भलसे देखा पीडीएफ टार लिखा है रासायनिक समीकरण। तो आस डेरी न करिकी पढ़िबा रासायनिक प्रतिक्रिया। फास्ट डेफिनेशन कौन रासायनिक प्रतिक्रिया कौन। तो रासायनिक एटा राटा लिपि जाइए मन रखियो एटा रा है। रासायनिक पदार्थ गुड़िक मध्य आंतक्रिया जोगु हेउथिबा परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहुए। जो रासायनिक पदार्थ गुड़ाक अच्छी तो ताको भितर जो प्रतिक्रियाटा हुए तो सहीटा को कहुए माने जो प्रतिक्रिया होगी परिवर्तनटा हुए तो सहीटा कहुए रासायनिक परिवर्तन है। से लिखा रासायनिक पदार्थ गुड़िक मध्य आंतक्रिया जोगु हेउथिबा परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहुए। तापर कौन कहला रासायनिक प्रतिक्रिया समय पदार्थ गुड़िकर अणु बा परमाणु सज्जार परिवर्तन होगा सहित रंगरे भी परिवर्तन हुए। मन रखिबो अणु बा परमाणु सज्जार परिवर्तन हुए रंगरे परिवर्तन हुए आउ केतेक क्षेत्र में गैस भी किछि बाहर आउ स्फटिक भी गठन हुए आउ स्वादर भी परिवर्तन होता है। परीक्षार पड़ो रासायनिक प्रतिक्रिया डेफिनेशन कौन और से जो रासायनिक परिवर्तन बेले कौन कौन सब परिवर्तन घटी थाए निहाती मन रख कौन कौन सब परिवर्तन घटी थाए ना पदार्थ गुड़िकर अणु परमाणु सज्जार परिवर्तन होगा सहित रंगर मध्य परिवर्तन हुए गैस निर्गत हुए स्फटिक गठन हुए स्वादर परिवर्तन होता है। तो युवा सब होता है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रख रासायनिक प्रतिक्रिया कौन है। तापर आस कौन देती रासायनिक समीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया गला तापर आस देती रासायनिक समीकरण कौन। रासायनिक प्रतिक्रिया भाग नेउथिबा पदार्थ ताकू कहुए प्रतिकारक। देख ब्राकेट लिखी कौन कहुए प्रतिकारक और प्रतिक्रिया उत्पन्न होता पदार्थ जोटा कि उत्पाद बोली कहुए गुड़ी को संक्षिप्त आकार समीकरण माध्यम प्रकाश बा उपस्थापित करने को रासायनिक प्रतिक्रिया कहुए। थर जमती कि एग्जांपल आम एपटे लिखा कौन धर सपोज आम लिखले H2 धर आम लिखले H2 प्लस थर H2 नुहे रुह आम गोटे सिंपलटा दूसरी धर 2mg प्लस O2 गिव राइज टू कौन दो ना 2mgO। देख ये जो यही पटा कौन कहुए प्रतिकारक कौन कहुए देखो प्रतिकारक आई पटा को कौन कहुए उत्पाद ये पटा कौन कहुए उत्पाद। देख ये सब प्रतिकार गुड़ाक मिसिकी जो उत्पाद देती तो यहीटा को कहुए आमर कौन समीकरण यहाँ को कौन कहुए समीकरण। मन रख रासायनिक प्रतिक्रिया जो भाग ना पदार्थ गुड़ाक देख ये रासायनिक प्रतिक्रिया भाग किए कि ना Mg मैग्नेशियम ऑक्सीजन ताको आम कह प्रतिकारक आउ जोड़ा उत्पाद देला तो ताको आम कौन कह उत्पाद मान जो प्रोडक्टा बाहर ताको आम उत्पाद बोली कहवा। तो है तापर आस कौन देला तापर डेफिनेशन रासायनिक समीकरण डेफिनेशन बहुत इंपोर्टेंट। देख रासायनिक प्रतिक्रिया भाग नेउथिबा पदार्थ और प्रतिक्रिया उत्पन्न होता पदार्थ गुड़ी को संक्षिप्त आकार समीकरण माध्यम प्रकाश बा उपस्थापित करने को रासायनिक समीकरण कहुए। एबे आउ किछि डाउट नथिबो। तापर आस तापर है शब्द समीकरण। देख शब्द समीकरण कौन मुझे लिखिली सहीटा है शब्द समीकरण। रासायनिक समीकरण हेले मु तार पूरा ना लिखि था रासायनिक समीकरण होते पूरा तार ना लिखि था आम कौन लिखिले मैग्नेशियम लिखि था से मैग्नेशियम तापर पूरा लिखि था मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन तापर मिसला मैग्नेशियम ऑक्साइड देला पूरा से लिखाई था रासायनिक समीकरण। किंतु शब्द समीकरण कौन ना शब्द व्यवहार ही देख देख से शब्द व्यवहार कर डायरेक्ट से सिंबल गुड़ाक व्यवहार कर देखिपार तो सिंबल व्यवहार होती तो प्रतिकारक उत्पाद गुड़िकर प्रतीक बा संकेत व्यवहार करी समीकरण माध्यम प्रकाश करने को शब्द समीकरण कहुए। बुझीपार नहीं शब्द समीकरण यहाँ देख आगू चलो कौन देख एग्जांपल केतरा देछि देख ऑक्सीजन मिसिची हाफ ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन मिसिची हाफ ऑक्सीजन मिसिची H2O एटा मु कहली प्रतिकारक एटा उत्पाद हे देख मु जोड़ा दोथली 2mg प्लस O2 2mgO देख देछि एठी देख क्षार एटा गोटे एग्जांपल दे देख सोडियम हाइड्रोक्साइड तापर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तापर देछि NaCl बाहरछि तापर H2O बाहरछि हैला एनएटा जाइकी सेठी बसीगला ClH को उठे देला तापर NaCl हो गला H2O मिसिकी जल हो गला। यहाँ है क्षारक जानी समस्ते यहाँ अम्ल यहाँ लवण यहाँ जल बुझिल यहाँ गोटे आम शब्द समीकरण आम जाना कथा जानीगले। तापर ये जो समीकरण लेखा जाऊँगी तो लेखार प्रणाली गुड़ाक कौन कौन चलो गोटे पर गोटे से प्रणाली गुड़ाक देखा कौन देछि
ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାମ ପଟରେ ଓ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଲେଖାଯାଏ। ରୁହ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ସମୀକରଣ। ଏ ଦେଖ, এইটা ସପୋଜ୍ ଭାବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୀକରଣ। ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖ, ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକ ବାମ ପଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ତାର ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା ଦେଖ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଡାହାଣ ପଟରେ ଦେଖିଲ। ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ବା ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖ ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ମଝିରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ମନେ ରଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଏକରୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ବା ଉତ୍ପାଦ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ଗୋଟେରୁ ଗୋଟେ ଯଦି ରହିଲା ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେବ? ଯୁକ୍ତ। ପ୍ରତିକାରକ ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେବ। ଉତ୍ପାଦ ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦିଆହେବ? ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେବ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆଉ ମନେ ରଖିବ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କହିଦେଉଛି ଦେଖ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ମୌଳିକକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମତୁଲ କରାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମତୁଲ କରାଯାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ଦେଖ, 2mg, ଦୁଇଟା mg ମୋର ରହିବ, ଦୁଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିବ, ଦୁଇଟା। ଦେଖ ମୋର ଏଇପଟେ ସେମ୍ ରହିଛି ନା, ଦୁଇଟା mg ଦୁଇଟା O ରହିଛି ନା, ସମତୁଲ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ନେଇ ସେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି, ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ମୌଳିକକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମତୁଲ କରାଯିବ। ନିହାତି ମନେ ରଖିବ ହେଲା, 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। କ'ଣ ହେଲା? ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଯାହାର ଦରକାର ନୋଟ୍ସ ଲେଖିଦେବ ଖାତାରେ। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବାମ ପଟରେ, ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଡାହାଣ ପଟରେ ଲେଖାଯାଏ। ବାମ ପଟରେ ଉତ୍ପାଦ, ଡାହାଣ ପଟରେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବାମ ପଟେ ଲେଖିବା, ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡାହାଣ ପଟେ। ପ୍ରତିକାର ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏକରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ରହିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ସମତୁଲ କରିବା। ମନେ ରଖିବ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲା ଏଇ ଯେ ସମତୁଲ କରିବା କେମିତି ଦେଖ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ। ହେଭି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। এই ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ସମତୁଲ କରିବା କେମିତି, କାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ? ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦରେ ଥିବା ମୌଳିକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ପ୍ରତିକାରରେ ଥିବା ମୌଳିକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ସମାନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସମାନ କରାଯାଏ, ସମାନ କରିକି ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ସମତୁଲ କରିଥାଉ। ମନେ ରଖିବ କେଉଁ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରୁ? ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ପରୀକ୍ଷାର ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଆସ, ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ସମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ ରଖାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଯେ କହୁଛି ସେ ନିୟମଟା କ'ଣ? ସେ ନିୟମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବ ବସ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ବି ନାହିଁ। ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି କି ବିନାଶ ବି ହେବନି। ବସ୍ତୁ ତ କହିଦେଲେ ଓଜନ, ତ ସେ ତା'ର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ FeO2 FeO ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବା, ମାନେ ଏଇଟା ସମୀକରଣଟା ସମତୁଲ ହେଇନି, ସମାନ ହେଇନି, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏପଟ ସେପଟ ସମାନ ହେଇନି। ଦେଖ ଏଠି O2, ଏଠି O ଗୋଟେ, ଏଠି N2H2, ଏଠି N ଗୋଟେ H ତିନିଟା ରହିଲାଣି। ଦେଖ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ସମୀକରଣ କରିକି କେମିତି ସମତୁଲ କରିଛି ଦେଖ। ହେଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ Fe+O2 gives rise to FeO ଦେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ Fe ଗୋଟେ O ଦୁଇଟା, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା? ଆଗେ ସପୋଜ୍ ଯାହାର ଅଧିକା ଅଛି ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର। O ଦୁଇଟା ଅଛି, ତାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ଯାହା କରିବ ଏଇ ସାଇଟ୍ର ତଳ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ତଳ ଫଳ କିଛି ବସେଇବନି, ଯାହା କରିବ ସାଇଟ୍। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ 2 ଆଣିକି ବସେଇ ଦେଲେ ହେଇଗଲା। O ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ Fe ପୁଣି ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବସେଇଦେବା 2 ଆଣିକି। ହେ ଦେଖ 2 ବସେଇ ହେଇଗଲା। ଦେଖ Fe ଏଠି ଦୁଇଟା, ଏଠି O ଦୁଇଟା, ଏଠି 2Fe ହେଇଗଲା। ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ନାହିଁ? ବହୁତ ଇଜି। ତାପରେ ଆସ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଉଦାହରଣ। ଏଇ ଦେଖ କେମିତି କରିଛି। ଦେଖ N ଦୁଇଟା H ଦୁଇଟା NH3, N ଗୋଟେ H3, ତାହେଲେ ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରତେ ପଡ଼ିବ ଆମର ଏଠି N ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି N ଦୁଇଟା ଅଛି, ତ ସେଠି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ। ଦେଖ ଏଠି N ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା, ଏଠି N ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ସିନା 2 ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା ଏଠି 3 ଥିଲା, 3 ଦୁନେ 6, ମାନେ H 6ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିଦେବା, ଏଠି 2ଟା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, 6ଟା ହେଇଗଲା ଏ ସାଇଟ୍ର, ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏଠି N ଦୁଇଟା H 6ଟା, ଏବେ N ଦୁଇଟା H ଟୋଟାଲ୍ 6ଟା। ଦେଖିପାରିଲ? କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଆସ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା
ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ସମତୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏନ୍ ଦୁଇଟା O4 ଏଇଟା O ଏଇଟା O4 ତାପରେ NO2 O ଦୁଇଟା N ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଛି ମାନେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା ଏଠି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ତାମାନେ ଏଠି O କେତେ ହେଇଗଲା 4ଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି O 4 ମାନେ ହେଇଗଲା ସମତୁଲ ହେଇଗଲା ଏଠି। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଏଠି C2 ଏଇଟା C2 ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖ ସମତୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖିଦେବ କେମିତି କ'ଣ ସମତୁଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସ ପାଠକୁ କ'ଣ ଦେଲା ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ହେଲା ବିଷୟର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ାକ ସମତୁଲ କେମିତି କରିବା ବସ୍ତୁଗତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ ସମୀକରଣ ଦେଇକି ବାଲାନ୍ସ କଲେ ଆମେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କ'ଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ ଦେଲା ନା ସଂଶ୍ଳିତ କରିବ ମାନେ ମିଶାଇ ଦେବ। ସଂଶ୍ଳିତ ମାନେ ମିଶାଇ ଦେବ ଗୋଟା କରିଦେବ। ଦେଖ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକରୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏକରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଗଲା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିଦେଲା ଦେଖିପାରୁଛ। ଦେଖ 2MgO2 ମିଶିଗଲା 2MgO ଗୋଟେ ମିଶିଲା ସେଇଟା ହେଲା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାର ଲେଖିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବ ପକେଇବ ତ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିକି ତାର ନିହାତି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେବ ତ ଯଦି କିସ ଦେବ ତା ତଳେ ନିହାତି ତା ନେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏଠି ଲେଖିବ ଏଇଟା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ବାହାରିଲା ଲେଖିବ ହେଲା ନିହାତି। ତ ସେଇଭଳିଆ CaOH2O ତାହେଲେ CaOH2 ବାହାରିଲା OHର ହୋଲ୍ 2 ତା ମାନେ CaOଟା କ'ଣ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସହିତ ଜଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ୱାଟର ତ ବାହାରିଲା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ OH2 ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସମିତ ଚୂନ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମିତ ଚୂନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଲି ଚୂନ ଅଛି କହିମି ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏବେ ଦେଖିଲ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ମୂର୍ଖ ରୋଗ କହିତେ ଯିବା ମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ କରିଦେବ ସେଇଟା ହେଲା ସଂଶ୍ଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶୁଣ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାହେଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲେଖିବାର ଡେଫିନେସନ୍ ଆଗେ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିହାତି ଏଇଟା ପୁରେଇବ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକରୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଆସିଯିବ ଯେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଯଦି ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ତାର ଉଦାହରଣ 2-3ଟା ଦେଖିପାରିବୁ ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିପାରିବୁ ସଲଫର ଏଠି ଜଳ ମିଶିଲା ଏଠି H2SO4 ଦେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଉତ୍ପାଦକରେ ତାପ ବାହାରୁଥିବ ନିହାତି। ଦେଖ ତାପ ବାହାରିଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ କହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲେଖିବ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ଟିକେ ଲିଭି ଯାଇଯିବେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେଲା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ତାପ ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ପାଦୀ ହେଲା ମନେ ରଖିବା ତାପ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ C+O2 ଲାଗିଲା CO2 ବାହାରିଲା ତାପ ଟିକେ ବାହାରିବ CH4+O2 CO2 ଗୋଟେ ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ତାପ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା ଏଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ ତ ଜାରିତ ମାନେ ତାପ ଶକ୍ତି ନିହାତି ବାହାରିବ ଜାଣିଛ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଚାଲ ଉପରକୁ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ବିଘଟନରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଖାଡ଼ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶୁଥିବ ବିଘଟନ କ'ଣ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଉଥିବ ବିଘଟନ ନୁହେଁ କି ବିଘଟନ ହେଇଯାଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ। ଦେଖ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗି ବା ବିଘଟିତ ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। କହିବ ସାର୍ କହିକି ଆଇଲେ ପରା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶେଇକି ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରି ସେଇଟା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗଲା ମିଶିକି ଯଦି ତିଆରି ହେଲା ନା ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଏଠି ଦେଖ ସେଠି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଟେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଅପୋଜିଟ୍। ସଂଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ ମେଞ୍ଚେ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ମିଶିକି ଗୁଟେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏଠି କ'ଣ ଗୁଟେ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିବ ଦେଖ ସେଠି କ'ଣ ଦେଉଥିଲା ମେଞ୍ଚେ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଥିଲା ମିଶେଇକି ଗୁଟେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏଠି ଗୁଟାଟା ଦେଇଛି ଏଠି ମେଞ୍ଚେ ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ପାଦ ବାହାରିବ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏବେ ମନେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଆଉ ବିଘଟନ ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ କରିକି ପଢ଼ିବା ନା ଅଟୋମେଟିକଲି ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। କମ୍ପେୟାର କରିକି ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗି ବା ବିଘଟିତ ହୋଇ ଛୋଟ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାପ ଆଉ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ତାପ ଦେଇକି ଭାଙ୍ଗିବା ଆଲୋକ ଦେଇକି ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ସେଇ ନେଇକି ତ ଏଗୁଡ଼ାକର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିକାରକଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାପ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ
ତାହାକୁ ତାପୀୟ ବିଘଟନ କୁହାଯାଏ। ବିଘଟନ ତ ଏଇଠି ଗଲା ଡେଫିନେସନ୍, ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାପ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତାପୀୟ ବିଘଟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଦେଖ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ତାପ ଟିକେ ଲାଗିଲା CaOCO2 କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଚୂନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା। ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଇଟା ବାହାରିଛି। ନିହାତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଗୋଟେ ତ ତାପ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଦୁଇଟା ଲାଗି ଦେଖ 2AgCl ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଲାଗିଲା 2Ag + Cl2, ଏଠି 2AgBr ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଲାଗିଲା 2AgBr। ଏଇ ରାସାୟନିକ ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ମନେ ରଖିବ, ପୁରା ଘୋଷି ଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟା ଦେଇନି, ଉପର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କଳା ଧଳା ଫଟୋର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ ଆସ ତାପରେ କହିଲା ନା ଆରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତାପ ଶୋଷୀ ବା ତାପଗ୍ରାହୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହୁଏ ବା ଦରକାର ହୁଏ ତାହାକୁ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ତାପ ନେଲେ ସିନା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ ସେ ନେଇ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଗଲା, ତାପ ଶୋଷୀ ବା ତାପଗ୍ରାହୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। H2O ପ୍ଲସ୍ ତାପ ଲାଗିଲା H2O ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଇଛି ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଏଠି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଟେଟ୍ରା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଚାରିଟା ଅଛି ନା, ଟେଟ୍ରା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତାପ ଦିଆହେଲା N2 + O2 ବାହାରିଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସ ବିସ୍ଥାପନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ଏଇଠି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଯୌଗିକ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା रो ଟିକେ ଏଇଠି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି, ରୋ ଏଇଟା ଲେଖି ଦେଉଛି ଏଇଠି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ହେଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ବା ଅପସାରଣ କରେ, ହଟେଇ ଦିଏ ତାକୁ ସେ ଜାଗାରୁ, ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ Zn, ଏଇଠି ଦେଖ Zn, ଏଇଠି Cu ଜାଗାକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ ମୁଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାରିକି ଦେଖେଇ ବି ଦେଇଛି। Pb Cuକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିଲ ଦେଖ Zn ଜାଗା Cu ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲା, Cuଟାକୁ ବିଦା କରିଦେଲା, ସେଇଟା ଗଲା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର, ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଯୌଗିକ ମିଶିକି ରହିଛି, ଯୌଗିକକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ବା ଅପସାରଣ କରେ, ତାହାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ କହୁଛ ସାର୍ ମନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ବିସ୍ଥାପନ କରିଦେବ କି? ନା, ୟାର ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ଅଛି Znର Cu ଠାରୁ ହେଲା। ଆଉ କାହାର ଅଧିକା କାହାର କମ୍ ସେଇଟା ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେଇଟା 4 ନମ୍ବର ନା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବୋଧେ 2 ନମ୍ବର ନା 3 ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଦେଖିଦେବ କେମିତି ହେବ, ଏଠି ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ଏବେ ଖାଲି ତୁମେ ମନେ ରଖ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ ନା ମାନେ କୌଣସି ମୌଳିକ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୌଗିକର ମୌଳିକଟାକୁ ବିଦା କରିଦେବ, ହଟେଇ ଦେବ ସେଠୁ, ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା। ଏଠି ହେଲା ଜିଙ୍କ୍ କପର ସଲଫେଟ୍, ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ହେଲା ଲେଡ୍ କପର ସଲଫେଟ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା, ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଲା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆଉ ସବୁର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତଳେ ନାଁ ନିହାତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ହେଲା ଦୌତ ବିସ୍ଥାପନ, ଡବଲ୍ ସାଇଡ୍ ବିସ୍ଥାପନ ହେବ। କ'ଣ ଦେଖ, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଦୌତ ବିସ୍ଥାପନ କୁହାଯାଏ। ବିନିମୟ ନୁହେଁ, ଅଦଳ ବଦଳ ହେବ, ତାହାକୁ ଦୌତ ବିସ୍ଥାପନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଚିହ୍ନ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଦେଖ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଏନ୍ଏଟା ଗଲା ବିଏ ଜାଗାକୁ, ବିଏଟା ଆସିଲା ଏନ୍ଏ ଜାଗାକୁ, ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାରକ ଭିତରେ ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିକାରକ ଭିତରେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଠି ଏନ୍ଏଟା ଯାଇକି ବିଏ ଜାଗାରୁ ଆସିଗଲା, ବିଏଟା ଯାଇକି ଏନ୍ଏ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ BaSO4, ଏଠି ଆସିଗଲା 2NaCl2। ଏଇଠି ଟିକେ ସେ PDFଟା କଲାବେଳେ ନା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଏଇଟା Cl2 ହେଲା। BaSO4 ଏଇଟା 2NaCl ହେଲା। ଏଇଟା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, ଏଇଟା ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, ଏଇଟା ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ବାହାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନଟା ମରାଏନି, ଏଇଟା ହେଲା ଟିକେ ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ବାହାରିବ BaSO4ର। ତାପରେ ଆସ ଏଇଠି ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି AgNO3 ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍, NaCl ଦେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ Agଟା ଆସିକି ୟା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, Na ତା ଜାଗାକୁ ପଳେଇବ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଏଠି ଦେଖ ନିଜେ କୁହ,
AgCl ହେଇଗଲା ଦେଖ AgCl ପଳେଇଛି ଆଉ Na ସେଠି ପଳେଇଲା NaO3 ଦେଖ ଏଇଠି ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଆସ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅବକ୍ଷେପ ଯଦି ବାହାରୁଥିବ ସେଇଟା ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ସେଇଟାରେ ବାବା ଦେଖ ଅବକ୍ଷେପ ବାହାରିଲା ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆଉ ଉପରଟାରେ ବି ତ ଅବକ୍ଷେପ ବାହାରିଥିଲା ତ ସେଇଟା ବି ହୋଇପାରିବ। ଏଇଠି ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ହେଇ ବାହାରିଛି ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ଏଇଟା ବି ତ ହୋଇପାରିବ। ହଁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଅବକ୍ଷେପ ବାହାରିଛି ମାନେ ସେଇଟା ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯିବ। ତାପରେ ହେଲା ଜାରଣ। ଏଇଟା +2 ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍। ଜାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଜାରଣ ଯେଉଁଟାକି ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ଯଦି ମିଶିଲା ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଜାରଣ। ଜାରିବ ପରା, ଜାରିବ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେମିତି ମନେ ରଖିବା। ଦେଖ ଜାରଣ ମାନେ ଧର ଜାରିଯିବ, ଜରିଯିବ। ଧର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଜଳଉଛ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଜଳଉଛ ମାନେ ଜରିଯିବ। ସେ ଜଳାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମ ଅମ୍ଳଜାନ ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତା'ର ଆମର ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଅମ୍ଳଜାନର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ମାନେ ଜଣେ ହେଉଛୁ ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ। କିଏ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। କିଏ? ଉଦ୍ଜାନ। କିଏ? H। ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଯୋଗ ଆଉ ଉଦ୍ଜାନର ବିଯୋଗ ଯଦି ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଦେଖ O ଦେଖ ମିଶିଗଲା, ମିଶିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ମିଶିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ମିଶିଗଲା ନା ନାହିଁ? ସଂଯୋଗ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ତାପ ପ୍ରୟୋଗରେ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖ NB ନୋଟବୁକ୍ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଜାନର ବିଯୋଗ ଘଟିଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନର ସଂଯୋଗ ଆଉ ଦେଖ ଅମ୍ଳଜାନର ସଂଯୋଗ ଉଦ୍ଜାନର ବିଯୋଗ ହେନେ ଆମେ ଜାରଣ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇଠି ଦେଖ 2HCl ଅଛି ନା H ଦେଖ ବାହାରି ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ଅଲଗା ହେଇଛି ବିଯୋଗ ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ବୁଝିଲ। ତାପରେ ହେଲା ବିଜାରଣ। ସେମ୍ ଜିନିଷ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ସେମ୍ ସେଠି ଜାରଣ ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍, ସେମ୍ ନୁହେଁ ସରି ତା ଅପୋଜିଟ୍। ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶୁଥିଲା, ଉଦ୍ଜାନ ବାହାରୁଥିଲା ମାନେ ଉଦ୍ଜାନ ବିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ ଉଦ୍ଜାନ ସଂଯୋଗ, ଏଠି କ'ଣ ଖାଲି ଉଦ୍ଜାନର ସଂଯୋଗ ଅମ୍ଳଜାନର ବିଯୋଗ ହେଇଗଲା ବିଚାରଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ନା ବୁଝିପାରୁନ ବେ? ଏଠି ଦେଖ ଉଦ୍ଜାନର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ନା ଖାଲି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି ସେ ଇଂଲିଶଟା। ହଉ ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶିଛି ନା ନାହିଁ? ଉଦ୍ଜାନ ମିଶିଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଏଠି ଉଦ୍ଜାନ ମିଶିଛି ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଉଦ୍ଜାନ ମିଶିଛି ନା ନାହିଁ? ମିଶିଛି ନା? ତାପରେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଡବଲ୍ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଠିକି ଜାରଣ ବି ହେଉଥିବ ବିଜାରଣ ବି ହେଉଥିବ। ଦେଖ ବକ୍ସଟା ଭଲସେ ହେଲାନି। ଏବେ ଦେଖ ସିଏ ଗୋଟେ ନେଇଛି କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଜାରିତ ହେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରଟି ବିଜାରିତ ହେଉଥିବ। ଦେଖ ତାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ କୁହାଯାଏ। ZnOC ରିଆକ୍ସନ୍ କଲା Zn ପ୍ଲସ୍ CO ବାହାରିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନଟା ଦେଖ ଅକ୍ସିଜେନ ବିଯୋଗ ଘଟିଛି ତାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବିଜାରଣ। ଦେଖ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନଟା ସେଠି ମାନେ ବିୟୋଗ ହେଇଯାଇଛି ସେ ନେଇକି ବିଜାରଣ। ଏଠି ଦେଖ ଅକ୍ସିଜେନ ସେଠି ମିଶିଯାଇଛି ସେଠି ହେଲା ଜାରଣ। ଦେଖିପାରିଲ ଗୋଟିଏ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଜାରଣ ବି ହେଉଛି ବିଜାରଣ ବି ହେଉଛି, ସେ ନେଇକିଟାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସ କ'ଣ ଦେଲା ସଂକ୍ଷାରଣ। କ'ଣ ହେଲା ସଂକ୍ଷାରଣ? କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ଧର ଲୁହାଟାକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକଲି କ'ଣ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଆମର ସଂକ୍ଷାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସ କ'ଣ ଦେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି କାଢ଼ିଗଲାରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧାତୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ଧାତୁଟିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ହେଲା ଦେଖ ତାର କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି, ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେ ନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଠି ସିଲଭର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଯେଉଁ କଳା ଆସ୍ତରଣ ଆଉ କପର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ସେଇଟା ତାର କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ। ହେଲା ତ ଏଇଠି ଗଲା କପର ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼େ ତାହେଲେ କପର ଉପରେ ଯଦି ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ସିଲଭର ଉପରେ ଯଦି କଳା ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼େ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏଠି ସଂକ୍ଷାରଣ। କ'ଣ କହିବା ଏଇଟା ସଂକ୍ଷାରଣ। ତାପରେ ଆସ କ'ଣ ଦେଲା ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା।
କ'ଣ ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା? ବହୁତ ସଢ଼ି ସଢ଼ି ଯାଏନି ଖାଇବା ଗୁଡ଼ା। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଯାଇଥିବା ଚର୍ବି ଆଉ ତେଲଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ବଦଳିଯାଏ। ତହିଁରୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ବୁଝିଲା? କି ଗନ୍ଧ ବାହାରେ? ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇଦେବ ରେ ବାବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରତିଜାରକକୁ ମିଶାଇ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେମିତି ନା ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ହୁଏ, ମାନେ ଧୀର ହୁଏ। ବାୟୁରୋଧୀ ମାନେ ବାୟୁ ଯାଇପାରିବନି, ବାୟୁ ହେଲେ ସିନା ତା'ର ସବୁ ମିଶିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜିନିଷଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ର ରଖିଦେବା, ସେନେଇ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ସରିଗଲା। ଦି ଏଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର, ଦି ଏଣ୍ଡ। ଖୁସି ଦି ଏଣ୍ଡ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି, କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାବା। ଦେଖ, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ? ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଧାତୁଟିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରମକ୍ଷୟ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ସଂରକ୍ଷଣ ବି କୁହାଯାଏ କି? ଦେଖିଦେବା ଏଇଠି। କାର୍ଡ଼ ଗଲା। ଦେଖ ଦେଲା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅବଭିୟସଲି ତାକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ ବି କହିପାରିବା, ନିହାତି କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? 3 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ କୁହାଯାଏ। କପର କ୍ରମକ୍ଷୟ ହେଲେ ଏହା ଉପରେ କି ରଙ୍ଗ ଆସ୍ତରଣ ହୁଏ? ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ରୂପା ହେଲେ କଳା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଏଠି, ଯଦି ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବା ଉଦ୍ଜାନ ଯେଟା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବିଜାରଣ। ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଜାରଣ। ମନେ ରଖିବ ଏଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଉଦ୍ଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତ ସେଠି ବିଜାରଣ, ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତ ସେଠି ଜାରଣ। ତାପରେ ଆସ କ'ଣ ଦେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କହିଦେନି ମୁଁ। ZnCuSO4 ଏଭଳିଆ ଦେଇଛି। ZnSO4 + Cu ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, Zn ଟା Cuକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ବସିଛି ତା ଜାଗାର, ତାମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଛି, ତାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସ, ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍। କ'ଣ ଦେଲା ଏଠି? ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ସଲଫର, ହଁ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ଏଠି? ହଁ, ଏଠି କିସ ଗଲା? ହଁ, ତ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପନ କଲା। ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଧୂସର ଅଟେ। ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ରଙ୍ଗ ମନେ ରଖିବ ଧୂସର। 2AgCl ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଏଇଟା ଥିଲା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ 2AgCl ଦେବ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା, ଏଇଟା କ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଶୋଷିତ ବା ଦରକାର ହୁଏ ତାକୁ ତାପ ଶୋଷୀ। ବୁଝିଗଲା? ତାପ ଯେଠି ବାହାରେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ମନେ ରଖିବ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ବାଦାମୀ। ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ସବୁଜ। ନିହାତି ଏଇଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାର ନିହାତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଲିଚୂନ ଅଣୁର ସଂକେତ କ'ଣ? CaO। କଲିଚୂନ ମୁଁ କହିଥିଲି, କଲିଚୂନର ସଂକେତ ହେଲା CaO, ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମିତ ଚୂନ ଦେଖିବ ସେଠି। ତାପରେ ଚୂନ ପଥରର ଅଣୁର ସଂକେତ କ'ଣ? CaCO3। ଗ୍ଲୁକୋଜର C6H12O6। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମ ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଓ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ତାକୁ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମନେ ରଖିବ। କଲିଚୂନ ଜଳ ସହିତ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସମିତ ଚୂନ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସ କ'ଣ କହିଲା, ଡ୍ୟାସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡ୍ୟାସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରାଯାଏ। ବସ୍ତୁର ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମନେ ପକା। ବସ୍ତୁର ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ କ'ଣ କହିଥିଲି? ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ବି ନାହିଁ, ମନେ ରଖ, ସେଇଟା ହେଲା ସେ ନିୟମ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ପରମାଣୁକୁ ସମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ। ହେଲା, ସମୀକରଣର ଭାଗ ନେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ସମୀକରଣଟିକୁ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶବ୍ଦ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ? ତାକୁ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କର। କେତେଟା ସମୀକରଣ ଦିଆହେଲା, ତାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା। ଦେଖ ସେ କରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ହେଲା, ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତମେ, ପ୍ରୋ ହେଇସାରିବନି ନା ହେଇନ?
आउ टिके हबार अच्छे हो तथापि देखी तो प्राक्टिस मेन्स परफेक्ट कहीदेनी प्राक्टिस न कर किसी कर बहुत 10-15 थर खंडे प्राक्टिस करते पड़ो बास हो गला कौन तापर ये देख तापर ये कौन कहला MnO2 हाँ हाँ ठीक अच्छे अरे ये भूल अच्छे तलटा से भूल अच्छे यहाँ तलटा भूल अच्छी यहाँ भी भूल अच्छे मैंने यहाँ टोटाल रंग है पेनटा भी चलुनी এটা ভুল এটা ଦେଖିବନି ଏଇଟା ହେଲା ଉପରୁ କରିଦେଉଛି ରୁହ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବ ହେଲା ସରିଗଲା ବୋଧେ ଆଉ ନାହିଁ ତ ନା ଦି ଏଣ୍ଡ ସରିଗଲା 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 ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖିଦେବ ହେଲା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ଏଇଟା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ଦେଖିଦେବ କେମିତି ସମତଳ କରାହେଇଛି ସରିଗଲା ଦି एंड प्रथम चैप्टर है प्रथम चला रही जय जगन्नाथ किसी डाउट जब थो मत जनइबला